दिन संख्या 233 एफिसियो एक पर्व एक पद ठारू 6 पर्व तार शेष पद पर्यंत। एफिसियो एक पर्व पाउलो ईश्वरंक इच्छारे ख्रीष्ट जीशुंक जड़े प्रेरित एफिसरे थिबा साधु और ख्रीष्ट जीशुंक ठारे थिबा विश्वासी मानक निकटकू लेखुअछि। आंभ मानक पिता ईश्वर और प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भ मानक प्रति हेउ। आंभ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ईश्वर और पिता धन्य हेउंतु। से ख्रीष्टंक ठारे आंभ मानकु समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करियछन्ति। अर्थात आंभे माने जेपरी ताहांक साक्षातरे पवित्र और अनिंदनीय हेउ, एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आंभ मानकु मनोनीत कले। पुणी से आंभ मानकु जीशुख्रीष्टंक द्वारा अपना निमंते पुत्र करिबाकू अपना स्वच्छंद इच्छा अनुसारे आंभ मानकु प्रेम रे पूर्वरु निरूपण कले। एहा ताहांक अनुग्रहर गौरवर प्रशंसा निमंते होइअछि। सही अनुग्रह से प्रियतमंक द्वारा आंभ मानकु दान करियछन्ति। ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसारे आंभे माने सही प्रियतमंक ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होइअछु। सही अनुग्रह से समस्त प्रकार ज्ञान और बुद्धि देई आंभ मानक प्रति प्रचुर करियछन्ति। पूर्वरु संकल्प करिथिबा अपना मंगलमय इच्छा अनुसारे से आंभ मानकु अपना इच्छार निगूढ़ तत्व ज्ञात कराइछन्ति। जेपरी कालर पूर्णता संबंधी ताहांक संकल्पानुसारे स्वर्ग रे कि मर्त्य थिबा समस्त विषय से अपना निमंते ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करिवे। ताहांक ठारे मध्य आंभे माने अधिकार स्वरूप होइअछु। जेणु जेउ ईश्वर अपना इच्छार संकल्पानुसारे समस्त विषय साधन करती ताहांक अभिप्राय अनुसारे आंभे माने पूर्वरु निरूपित हेलु। जेपरी ख्रीष्टंक ठारे पूर्वरु भरोसा करिथिलु जे आंभे माने ईश्वरंक गौरवर प्रशंसार कारण हेउ, ताहांक ठारे तुम्भे माने सुधा सत्य वाक्य अर्थात तुम्भ मानक परित्राणर सुसमाचार शुणी विश्वास करी प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा द्वारा मध्य मुद्रांकित होइअछ। ईश्वरंक गौरवर प्रशंसा निमंते ताहांक निजस्वर मुक्ति उद्देश्य रे से आंभ मानक अधिकारर बइना स्वरूप। एही कारणरू प्रभु जीशुंक ठारे तुम्भ मानकर जो विश्वास और समस्त साधुंक प्रति जो प्रेम सेथिर संवाद पाई मु मध्य मोहर प्रार्थना रे तुम्भ मानक नाम उल्लेख करी तुम्भ मानक निमंते धन्यवाद देबारु क्षांत हेउ नाही। जेपरी आंभ मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर ईश्वर गौरवमय पिता ताहांक संबंधी संपूर्ण ज्ञान पाइबा निमंते तुम्भ मानकु ज्ञान और प्रत्यादेशर आत्मा प्रदान करती। सेथिरे तुम्भ मानक आंतरिक चक्षु प्रसन्न हुअन्ते ताहांक आह्वानर भरोसा कौन, साधु मानक मध्यरे ताहांक अधिकारर गौरव रूप धन कौन। पुणी विश्वासी जे आंभे माने ताहांक शक्तिर कार्य साधक पराक्रम अनुसारे आंभ मानक प्रति ताहांक शक्तिर अत्यधिक महत्व कौन, एही सबु जानिपार। सही शक्ति से ख्रीष्टंक ठारे साधन करी ताहांको मृतमानक मध्यरु उठाई समस्त आधिपत्य कर्तापण शक्ति प्रभुत्व पुणी इह काल और मध्य परकाल रे जेते नाम ख्यात से समस्तंक उपरे ताहांको उन्नत कराई स्वर्ग रे अपना दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन कराइले। आउ समस्त विषय ताहांक पाद तले बसीभूत करी रखी ताहांकु सर्व विषयर मस्तक स्वरूपे मंडली को दान कले। सही मंडली ताहांक शरीर स्वरूप अर्थात जे समस्त विषय को सर्वतो भावे पूर्ण करती ताहांकर पूर्णता। एफिसियो 2 पर्व एही संसारर भाव अनुसारे पुणी आकाश मंडल राज्यर अधिपति अर्थात जो आत्मा एबे हैं अनाज्ञाबह संतान मानक ठारे
କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି, ତାହାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଆଚରଣ କରି ଅପରାଧ ଓ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ। ସେହି ଅନାଜ୍ଞ ବହୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲୁ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଭାବତଃ କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ଦୟାସାଗର ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥି ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ, କ୍ରିୟା କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ, ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। କାରଣ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧିବିଧାନ ଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ କୃଷ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ, ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ବା ପ୍ରବାସୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହନାଗରିକ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଥିର କୋଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ ଏକତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ଏକତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଅଛ। ଏଫିସିୟ 3 ପର୍ବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପାଉଲ, ବିଜାତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବନ୍ଦୀ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ମୋତେ ଜ୍ଞାତ କରାଗଲା, ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖିଅଛି। ତାହା ପଢ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମୋହର ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ପାଇପାର। ସେହି ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରିତ ଓ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ପୂର୍ବ କାଳର ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶାଧିକାରୀ, ଏକ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ପ୍ରମାଣେ
ସେହି ସୁସମାଚାରର ମୁଁ ଜଣେ ସେବକ ହେଲି। ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ବିଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଧିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଏ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ସାହସ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଯେଉଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ, ସେଥି ସକାଶେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୌରବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତୃକୁଳ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଁ ଜାନୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଯେପରି ସେ ଆପଣା ଗୌରବ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରେମରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିବା ଆପଣା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାଗିବା ବା ଭାବିବା ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଏଫିସିୟ 4 ପର୍ବ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଐକ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏକ ଶରୀର ଓ ଏକ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦାନର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରୋହଣ କରି ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନାନା ବରଦାନ ଦେଲେ। ସେ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସେ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ଥ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେ କାହା କାହାକୁ ପ୍ରେରିତ, କାହା କାହାକୁ ଭାବବାଦୀ, କାହା କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ, ପୁଣି କାହା କାହାକୁ ପାଳକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସାଧୁମାନେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରନ୍ତି ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଶେଷରେ ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ଏକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପରିମାଣାନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ହେଉ। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଶିଶୁ ପରି ନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶଠତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତିଯୁକ୍ତ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଧୂର୍ତ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ପ୍ରେମରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ
सुखचित और सुसंयुक्त होई प्रेम रे आपणार निष्ठा निमंते निजर वृद्धि साधन करुअछि। अतएव मु प्रभुंक नाम रे विशेष अनुरोध करी कहुअछि, विजाति माने जेपरी आपणा आपणा मनर असारतारे आचरण करती तुम्भे माने सही परी आचरण कर नाही। से माने आपणा मानक ठारे थिबा अज्ञानता हेतु और निज निज हृदयर जड़ता हेतु आपणा आपणा बुद्धि रे अंधकाराच्छन्न पुणी ईश्वरंक जीवन रु विच्छिन्न होई अछंती। से माने जड़वत होई धनलोभरे आसक्त हेबा संगे संगे सर्व प्रकार असुचि कर्म करिवा निमंते आपणा आपणा को कामुकतारे समर्पण करि अछंती। किंतु तुम्भे माने ख्रीष्टंकु से प्रकारे शिक्षा करिनाह। तुम्भे माने तो ताहांक विषय शुणियछ, पुणी जीशुंक संबंधी सत्य अनुसारे ताहांक सहभागितारे थाई शिक्षित होइयछ। अर्थात तुम्भे माने तुम्भमानंक पुरातन आचरण संबंधरे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार विलासिता अनुसारे अधिकरु अधिक भ्रष्ट हेउअछि ताहाकु परित्याग करिबाकु, पुणी तुम्भमानंक मनरे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वरंक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रतारे सृष्टि होइअछि ताहा परिधान करिबाकु शिक्षित होइअछ। अतएव मिथ्या परित्याग करी तुम्भे माने प्रत्येक जन आपणा प्रतिवासी सहित सत्य आलाप कर, कारण आम्भे माने परस्परर अंग प्रत्यंग। क्रोध हेले पाप कर नाही, सूर्य अस्त न हेउणु क्रोध परित्याग कर, पुणी शैतान को स्थान दियो नाही। चोर आउ चोरी न करू, बरंच अभावग्रस्त लोक को दान करिवा निमंते जेपरी ताहा पाखरे किछि थाई पारे एथि निमंते निज हातरे उत्तम कार्य करी परिश्रम करू। तुम्भ मानक मुखरू कौनसी कुवाक्य निर्गत न हेउ, बरंच आवश्यकता अनुसारे निष्ठाजनक वाक्य निर्गत हेउ, जेपरी ताहा श्रोता मानक अनुग्रह पक्षरे हितजनक हुए। आउ ईश्वरंक जेउ पवित्र आत्मांक द्वारा तुम्भे माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइअछ ताहांकु दुख दियो नाही। समस्त प्रकार कटुभाव, राग, क्रोध, कलह ओ निंदा पुणी समस्त प्रकार हिंसा तुम्भ मानक ठारू दूर हेउ। आउ परस्पर प्रति सदय हुओ, कोमल हृदय हुओ, पुणी ईश्वर ख्रीष्टंक ठारे तुम्भ मानकु जेपरी क्षमा कले सही परी परस्पर को क्षमा कर। एफिसियो 5 पर्व। अतएव प्रिय संतान मानक परी ईश्वरंक अनुकारी हुओ। ख्रीष्ट जेपरी तुम्भ मानकु प्रेम कले पुणी आंभ मानक निमंते ईश्वरंक उद्देश्य रे सुगंधी नैवेद्य और बलि स्वरूपे आपना को उत्सर्ग कले सही परी प्रेम रे आचरण कर। किंतु व्यभिचार, समस्त प्रकार अशुचिता किंबा लोभ एही सबु नाम रे सुधा तुम्भ मानक मध्यरे स्थान न पाऊ, ताहा साधु मानक पक्षरे अनुचित। पुणी जहा जहा अनुपयुक्त एपरी कुश्चित व्यवहार बा असार कथा बा हास्य परिहास तुम्भ मानक मध्यरे न हेउ, बरं धन्यवाद दिया जाऊ। कारण तुम्भे माने निश्चय रूपे जान जे कौनसी व्यभिचारी बा असुधाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देवपूजक एमानंकर ख्रीष्ट और ईश्वरंकर राज्य रे अधिकार नाही। केही तुम्भ मानकु असार कथारे न भुलाऊ, कारण एही समस्त कुकर्म हेतु अनाज्ञाबह संतान मानक उपरे ईश्वरंक क्रोध वर्ते। अतएव तुम्भे माने सेमानंकर सहभागी हुओ नाही, कारण तुम्भे माने पूर्वे अंधकार स्वरूप थिलो, किंतु एबे प्रभुंक सहभागितारे आलोक स्वरूप होइअछ। आलोकर संतान मानक परी आचरण कर, कारण समस्त प्रकार उत्तमता, धार्मिकता और सत्य आलोकर फल स्वरूप। प्रभुंकर कौन संतोषजनक ताहा अनुसंधान कर। अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हुआ नाही, बरं से सबुर दोष ही देखाई दियो। कारण से माने जहा सबु गुप्तरे करंती सेही सबु कथा कहिबा सुधा लज्जाजनक, किंतु जे समस्त विषयर दोष आलोक द्वारा देखाई दिया जाए सही सबु प्रकाशित हुए, कारण जहा सबु प्रकाशित हुए ताहा आलोक। एणु उक्त अछि, हे निद्रित जाग, मृतमानक मध्यरु उठ,
पुणी ख्रीष्ट तुम्भकु आलोक प्रदान करिवे। अतएव अज्ञान परि न होई ज्ञानी परि निज निज आचरण संबंध रे विशेष सावधान हुओ। पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर, कारण काल मंद अटे। एणु निर्बोध न होई प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा बुझ। आ द्राक्षारसरे मत न हुओ, सेथिरु तो अत्याचार जन्मे। मात्र आत्मारे परिपूर्ण होई गीत, स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो। पुणी तुम्भमानक हृदय रे ईश्वरंक उद्देश्य रे संकीर्तन और गीत गान कर। सर्वदा सर्व विषय निमंते आंभमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक नाम रे पिता ईश्वरंकु धन्यवाद दियो। आउ ख्रीष्टंकु भय करी परस्परर बशीभूत हुओ। हे स्त्री माने, तुम्भे माने जेपरी प्रभुंकर बशीभूता, सेही परी आपना आपना स्वामीर बशीभूता हुओ। कारण ख्रीष्ट जेपरी मंडलीर मस्तक स्वरूप, स्वामी मध्य सेही परी स्त्रीर मस्तक स्वरूप। पुणी ख्रीष्ट अपना शरीर रूप मंडलीर प्राणकर्ता। हाँ, मंडली जेपरी ख्रीष्टंकर बशीभूता, सेही परी स्त्री माने मध्य सबु विषय रे अपना अपना स्वामीर बशीभूता हेउंतु। हे स्वामी माने, ख्रीष्ट जेपरी मंडली की प्रेम कले, तुम्भे माने मध्य सेही परी अपना अपना स्त्री मानंकु प्रेम कर। से तो ताहा निमंते अपना को उत्सर्ग कले। जेपरी वाक्य और जल प्रक्षालन द्वारा से ताहाकु परिष्कार करी पवित्र करंती, जेपरी मंडली निष्कलंक, निखुंत और समस्त प्रकार दोष रहित हुई पवित्र और अनिंदनीय हुए। आउ एही परी गौरवमय अवस्था रे से ताहाकु अपना निकट रे उपस्थित करंती, सेही परी स्वामी मानकर मध्य अपना अपना स्त्री मानंकु निज निज शरीर सदृश प्रेम करिबा उचित। जे निज स्त्री को प्रेम करे, से अपना को प्रेम करे। केही तो अपना शरीर को केबे घृणा करे नाही, मात्र ताहार भरण पोषण और लालन पालन करे। ख्रीष्ट मध्य मंडली प्रति सेही परी करंती। जेणु आम्भे माने ताहांक शरीरर अंग प्रत्यंग। एही कारणरू पुरुष पितामाता को परित्याग करी निज स्त्री ठारे आसक्त हेबो, आउ से दुहे एकांग हेबे। यह गोटे अति निगूढ़ तत्व, किंतु मु ख्रीष्ट और मंडली संबंध रे यह कहूछि। जहा हेउ, तुम्भे माने प्रत्येके मध्य अपना अपना स्त्री को आत्मतुल्य प्रेम कर, आउ स्त्री मध्य अपना स्वामी की भक्ति करू। एफिसियो 6 पर्व। हे पिला माने, प्रभुंक सकाशे अपना अपना पितामातांकर आज्ञा बह हुओ, कारण ताहा यथार्थ। अपना पितामातांकु समादर कर, यह प्रतिज्ञा युक्त गोटिए प्रधान आज्ञा। जेपरी तुम्भर मंगल हेबो, आउ तुम्भे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो। पुणी हे पिता माने, अपना अपना पिला मानंकु विरक्त कर नाही, मात्र सेमानंकु प्रभुंक शिक्षा और चेतना द्वारा प्रतिपालन कर। हे दास माने, तुम्भे माने जेपरी ख्रीष्टंकर आज्ञा बह अट, सेही परी भय और कंप सह हृदयर सरलतारे तुम्भ मानंक जागतिक कर्ता मानंकर आज्ञा बह हुओ। मनुष्य को संतुष्ट कला परी दृष्टि आगरे ताहा कर नाही, किंतु ख्रीष्टंक दास परी अंतर सह ईश्वरंक इच्छा साधन कर। स्वाधीन कि पराधीन जे केही कौनसी सत्कर्म करे, से जे प्रभुंक ठारू सेथिर पुरस्कार पाइबो, एहा जानी मनुष्यर सेवा कला परी नुहे, मात्र प्रभुंक सेवा कला परी स्वच्छंद रे सेवा कर। आउ हे कर्ता माने, सेही परी भावरे सेमानंक प्रति व्यवहार कर। तर्जन गर्जन करिबारु निवृत्त हुओ। सेमानंक ओ तुम्भमानंक उभयंकर प्रभु जे स्वर्ग रे अछंती, पुनि ताहांक निकटरे कौनसी मुखापेक्षा नाही, एहा जान। शेष कथा एही, प्रभुंक ठारू शक्ति प्राप्त होई ताहांक पराक्रम रे बलवान हुओ। तुम्भे माने जेपरी शैतान रो समस्त चातुरी विरुद्ध रे दंडायमान होई पार, एथि निमंते ईश्वर दत्त समस्त सजारे अपना अपना को सुसज्जित कर। कारण आंभ मानक युद्ध मर्त्य विरुद्ध रे नुहे, किंतु आधिपत्य विरुद्ध रे, कर्तापण विरुद्ध रे,
ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ସର୍ବଜୟୀ ହୋଇ ଅଟଳ ରହିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜା ଗ୍ରହଣ କର। ଅତଏବ ସତ୍ୟ ରୂପ କଟିବନ୍ଧନୀରେ କଟି ବାନ୍ଧି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର। ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜତା ରୂପ ପାଦୁକା ପାଦରେ ପିନ୍ଧି ଅଟଳ ହୋଇଥାଅ। ସେଥି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦ୍ୱାରା ପାପାତ୍ମାର ଅଗ୍ନିବାଣ ସବୁ ନିର୍ବାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଢାଲ ଧର। ପୁଣି ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପରିଧାନ କର ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧାରଣ କର। ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ନିବେଦନରେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପୁଣି ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିବେଦନ କରିବାରେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଉ ମୋ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ ରାଜଦୂତ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ମୋତେ ସେହି ସୁସମାଚାରର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସାହସପୂର୍ବକ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପୁଣି ମୁଁ ଯେପରି ସତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥୋଚିତ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ମୋହର ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କିପରି ଅଛି, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଜାଣିପାର, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଯେ ତୁଖିକ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲି, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଜାଣିପାର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱାସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରେମ ବର୍ତ୍ତୁ। ଯେତେ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। କଲସିଓ ଓ ଫିଲିମୋନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଏଫିସିଓ ଦେଇଯିବ। ଏଣୁ ସେ ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ରୋମିଓ କାରାଗାରରୁ ଏହି ପତ୍ରଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଲସିଓ ଓ ଏଫିସିଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ମେଷଶାବକ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ମହିମାର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଏଫିସିଓ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ପାଉଲ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ମାନେ ଏକ ହେବାର ଛବି ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ଏହା ହିଁ ସୁସମାଚାରର, ଯାହାକୁ କେରିଗ୍ମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଓ ଜୀବନର ଦିଡାଖେ ବା ଶିକ୍ଷାର ସାରମର୍ମ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଶରୀର ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନୀ, ମୁନିବ ଓ ଦାସ ମଧ୍ୟରେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି କରିବା ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଅଛି। ପାଉଲଙ୍କ ସମସ୍ତ ପତ୍ରର ଗଠନ ବା ରୂପରେଖା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଥାଏ। ଆଜିର ପଠନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।